إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونعتمد لشرح هذا الكتاب على شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل شيخ حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب هو كتاب مختصر عظيم غزير الفوائد عظيم البركة. وذكر الشيخ في هذا الكتاب بعض الأحكام المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح في العقيدة، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. وشرح الشيخ صالح لشيخ هو شرح مختصر من هذا الكتاب، فيعين على فهم الكتاب وفهم الموضوع قبل تعمق فيه. Donc ceci est le premier cours de l'explication du livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, livre qui s'appelle Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, partie de la croyance qui guide vers le chemin de la guidée, avec un sens approximatif. Et nous allons nous appuyer afin d'expliquer ce livre sur le sharh de Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Et le sharh de Cheikh Salih al-Sheikh est un sharh résumé de ce livre qui permet de comprendre le sujet de ce livre de manière générale, qui traite principalement de la croyance relative aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui traite de manière générale de la aqida des plus prédécesseurs, salaf al-salih rahimahumullah. فنبدأ بقراءة مقدمة المؤلف ومقدمة الشارح. فقال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. الإمام موفق الدين Ibn Qudama al-Maqdisi a dit dans l'introduction de son livre, il a commencé par al-Basmala, puis a prononcé les éloges sur Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, al-Mahmoud bi kulli lisan, celui qui est louable par toute langue. Al-Ma'boud fi kulli zaman, celui qui est adoré en tout temps, subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan, celui
dont rien n'échappe à sa science parfaite, subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ. Et celui dont aucune affaire ne le préoccupe, au point où il serait préoccupé par une autre affaire. Jalla anil ashbahi wal andad. Il est immense, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de toute chose, de tout ego. وتنزه عن الصاحبة والأولاد. Il est exempté de compagnes et d'enfants, subhanahu wa ta'ala. ونفذ حكمه في جميع العباد. Et voilà que son jugement est exécuté pour l'ensemble des serviteurs. لا تمثله العقول بالتفكير. Les raisons ne sont pas capables de cerner sa réalité, subhanahu wa ta'ala. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. Et les cœurs ne sont pas capables de concevoir. Celui dont les cœurs ne sont pas capables de concevoir, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le sens où il est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout ce que peuvent imaginer ou concevoir les raisons ou les cœurs. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui est semblable, il est Sami' al-Basir, celui qui entend toutes choses et qui voit toutes choses. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. À lui, les plus beaux noms et les attributs parfaits. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Puis il a cité le verset prouvant al-Ulu, l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman est établi au-dessus de son trône. À lui, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et ce qu'il y a entre eux, et ce qu'il y a sous la terre humide. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Si tu élèves la voix, connais certes ce qui est caché, même ce qui est encore plus caché. أحاط بكل شيء علما. Il englobe toute chose de sa science. وأقهر كل مخلوق عزة وحكما. Il contraint toute créature par sa puissance et de par son jugement. ووسع كل شيء رحمة وعلما. Et il englobe toute chose de par sa miséricorde et de par sa science. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux, et quant à eux, ils ne le cernent pas de par leur science. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. Il est décrit de par ce qu'il s'est lui-même décrit dans son livre immense. وعلى لسان نبيه الكريم. Et à travers la langue de son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, son noble prophète et messager, salawatullahi wa salamu alayhi. فقال الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله تعالى في مقدمة هذا الشرح العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى، وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها، وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. ولما كانت هذه الأيام الثلاث التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا، ولهذا سنمر عليها مرورا فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاز. وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم، ويضمنونها ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا، وذكر استوائه جل وعلا على عرشه، وذكر علمه جل وعلا، وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره
من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم. وهذا هو الذي أسلفت لك أنها يسمي براعة الاستهلال. ولهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. Cheikh Salih al-Sheikh a commencé l'explication de ce livre, l'explication de cette introduction par, après avoir prononcé le basmala et les éloges, après avoir prononcé les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons, il a dit Hafidhahullah wa ta'ala, ceci étant dit. Cet ouvrage qui s'appelle Lum'atul I'tiqad fait partie de ce qu'on appelle Nabdul Aqida, c'est-à-dire qui fait partie des moutounes au sujet de l'Aqida qui sont résumés. Et cet ouvrage contient des points relatifs à l'Aqida. Les gens de science, après Al-Muwafaq, c'est-à-dire l'imam Ibn Qudama Al-Maqdisi, ont fait l'éloge de ce livre. Et c'est un livre en réalité qui mérite le fait que soit détaillé son contenu. Le fait que ces phrases, son contenu, ce que l'auteur a mentionné, soit détaillé. Qu'il soit clarifié en détail. Et lorsque ces 3 jours, comme l'a rappelé Cheikh Salih al-Sheikh, donc c'est un charh qu'il a effectué sous la forme d'une dawra de 3 jours. Lorsque ces 3 jours que nous accueillons ne suffisent pas, c'est-à-dire afin de détailler ce livre, le détail qui lui convient, voilà que nous allons expliquer rapidement ce charh de manière résumée. Et cette khutbah, ce discours, c'est-à-dire cette introduction qu'on a lue, en introduction de ce cours, de la part de l'auteur, c'est ce que les gens de science appellent bara'atul istihlal. C'est ce que les gens de science appellent bara'atul istihlal. Et les gens de science s'intéressent beaucoup à ce qui évolue à travers cette introduction, à travers laquelle les gens de science introduisent leurs livres, qu'on appelle bara'atul istihlal. Et le sens de cette introduction-là, qu'on appelle bara'atul istihlal, c'est le fait qu'il s'agit d'un discours d'introduction qui contient le contenu de ce livre, qui présente le contenu de ce livre et de cet ouvrage. C'est-à-dire que cette introduction contient ce qui va être détaillé dans cet ouvrage, que ce soit dans cet ouvrage, dans leur discours, dans ce qui va suivre. Et lorsque ce livre concerne le sujet de l'Aqida, dans le fait d'exalter Allah tabaraka wa ta'ala de ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté, et dans le fait d'affirmer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui convient à la grandeur et à la majesté d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà que ce livre contient ce qu'il y a de plus immense au sujet de ce qui relève de la croyance. Et voilà que cette introduction, c'est-à-dire qu'on a lu précédemment de l'imam Ibn Qudama, contient les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, la citation de l'istiwa, de l'établissement d'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus de son trône, subhana. La citation de sa science, subhana. Le fait qu'il sait en toute chose de sa science. Et le fait et l'auteur a cité le fait qu'Allah ta'ala est décrit, de par ce qu'il s'est lui-même décrit, et autres, parmi ce qui a été cité dans cette introduction. Concernant Khutbatul Haja, c'est ce qui est connu en introduction de ce qui est prononcé dans le discours important de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhiri. Celle qui a été rapportée dans le hadith d'Ibn Mas'ud,
entre autres, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait lors d'un besoin, il y avait un besoin, cette khutbah qu'on appelle khutbah al-haja, elle est légiférée de la prononcer dans l'ensemble des besoins que la personne a et dans beaucoup de situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait. Cependant, ce n'est pas quelque chose à travers laquelle on va faire l'analogie. Et voilà que de temps en temps, les gens de science ont commencé leurs livres, leurs discours ou leurs ouvrages de manière générale par cette khutbah qui est connue. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'in. Et parfois, ils ont commencé leurs discours et leurs ouvrages par ceux avec quoi ils ont voulu commencer leurs discours et leurs ouvrages. Et ce discours d'introduction, c'est ce qu'on appelle justement Bara'atul Istihlal, qui va présenter le sujet qui va être détaillé par la suite. C'est pour cela que les gens de science ont été ardents quant au fait de faire des efforts afin de commencer leurs ouvrages par cette expression Bara'atul Istihlal, un résumé qui prouve le sens de ce qui va suivre. Mais plutôt les gens de science se sont concurrencés dans le fait de commencer leur ouvrage ou leur discours par cette introduction afin de clarifier ce que leurs ouvrages et leurs livres ou leurs discours allaient contenir. المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان 6 ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. وهذا البحث أعني الكلام على الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوص، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره، فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال، لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتصنيف. ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن التأليف مثل تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم، وأظهر إذن كتب التوحيد الإلهية توحيد العبادة مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب هذه فيها بيان التوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدعة، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. Puis, toujours dans la suite de cette introduction, Cheikh Salih al-Cheikh a rappelé, il a dit le deuxième point concernant les affaires relatives à la croyance à l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Le fait que celles-ci sont basées sur l'explication des fondements de la foi, des 6 fondements de la foi. N'est-ce pas qu'il s'agit de la foi en Allah, subhanahu, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, au jour dernier, au qadar, qu'ils soient bons ou mauvais. Et la foi en Allah tabaraka wa ta'ala englobe la foi
en le fait qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans sa divinité, qu'il est le seul à mériter l'adoration et que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, subhanahu. Et la foi en ses noms et en ses attributs, et le fait qu'il est unique dans ses noms et dans ses attributs, le fait qu'il n'y a aucun semblable, aucun égal dans ses noms et dans ses attributs. Et ce point-là, cette recherche-là, c'est-à-dire la parole au sujet de la foi en Allah, tabarak wa ta'ala, il n'y avait pas, dans les premières époques, le besoin de détailler cette parole-là et le fait de singulariser le propos concernant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et de spécifier ceci concernant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité, le fait qu'il ne mérite adoration en dehors de lui. Voilà qu'il se contentait de citer ceci de manière résumée, car les premières parmi les générations ne commettaient pas shirk au point où celui-ci était apparent, dans la communauté de l'islam. Voilà que les sujets principaux relatifs à la croyance, au sujet desquels ils donnaient le plus d'importance par rapport aux besoins qu'ils avaient bien évidemment à cette époque, concernaient la foi en Allah tabaraka wa ta'ala au sujet des noms et des attributs. Tandis que les autres sujets relatifs à la croyance et à l'aqidah étaient exposés de manière résumée. Cependant, lorsque le shirk s'est propagé et s'est répandu, voilà qu'il a été obligatoire le fait de spécifier des livres et des ouvrages concernant ce sujet, c'est-à-dire ce qui est relatif à Tawhid, al-Uluhiyya, al-Ibad, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. C'est pour cela que Cheikh dit par la suite, et tu ne trouves pas. C'est pour cela que tu ne trouves pas dans les sujets relatifs à l'aqidah, dans cet ouvrage, le fait que la parole a été détaillée concernant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité. De la même manière que les gens de science ont consacré ce qu'ils ont consacré de leur ouvrage concernant cette catégorie Tawhid al-Uluhiyya. Et plutôt tu ne trouveras que ce qui est relatif à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui est relatif à la recherche concernant l'aqidah, dans ce qui est relatif à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et ce à cause du besoin qu'il y avait à l'époque où l'auteur a écrit cet ouvrage, à cause du besoin relatif quant à ceci à cette époque-là, à l'exemple de cet ouvrage. Et à chaque fois que les serviteurs ont besoin de quelque chose de manière plus importante, voilà qu'à chaque fois les gens de science se sont intéressés et ont consacré leur ouvrage quant à ce besoin, en fonction du besoin de cette époque. Voilà pourquoi j'ai rappelé quelques ouvrages qui sont connus, notamment écrits par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Voilà pourquoi les livres concernant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité ont été plus importants à cette époque lorsque son auteur a écrit ses ouvrages comme Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, Thalathat al-Usul, les trois fondements, et d'autres parmi les livres qui viennent clarifier l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité, qui fait partie d'une des bases, d'un des fondements concernant le premier de ces piliers qui a été mentionné, bien évidemment, le pilier de la foi, qui est autre que la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Puis est cité par la suite la foi en les anges et en les livres et en les messagers, alayhimus salatu wassalam, comme sa clarification va suivre par la suite, puis la foi au jour dernier, et ceci rentre dans la foi en l'invisible. Les gens de science ont cité et ont parlé de ce qui est relatif à la foi au jour dernier et la foi en ce qui est relatif au jour dernier, voilà qu'ils citent ce qui est relatif aux affaires de l'invisible et ce qui est obligatoire aux musulmans d'avoir comme croyance quant à ceci.
et il clarifie la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans ces affaires-là, et la différence qu'il y a entre Ahl Sunnah wal Jama'a et les gens de la déviation et de l'égarement, et les gens de l'innovation, puis la foi au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. ثم قال حفظه الله تعالى: فإذا تم بيان أركان الإيمان 6 ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد، لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة، من مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة، ومن مثل الكلام في الإمامة وما يجب في طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع أنها متعينة، ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وما تجب الصلاة خلفهم، إن قوله ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. وكذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، ليس معتقد أهل السنة والجماعة خاصا بالاعتقاد في الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا توجه تميز أهل السنة بأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها، وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي سيذكرها المؤلف بدون التطويل ولا تفصيل، مع أنه كان ينبغي أن تفصل، لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة. Cheikh Salih al-Sheikh a terminé son introduction par ce qui suit. Il a dit, et voilà que lorsque les piliers de la foi étaient complétés, la clarification des piliers de la foi est complète, voilà que les gens de science ont cité ce qui suit parmi les affaires relatives à la croyance, au sujet desquelles sont intéressés à Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il s'agit à la base d'affaires qui ne relèvent pas de la croyance en aqida. Cependant, elles ont été introduites concernant ce qui est relatif à la croyance en aqida à cause du besoin. À cause du besoin, quant à ceci, concernant le fait qu'Ahl Sunnah wal Jama'a ont contredit, concernant ces situations et ces affaires, les gens de la déviance et de l'égarement, les gens de l'innovation et de la division. Ahlul bid'ati wal furqa. À l'exemple de la parole au sujet des compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in. À l'exemple de la parole au sujet des mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ummahat al-mu'minin. À l'exemple des croyants de manière générale. À l'exemple de la parole concernant ce qui est relatif, concernant l'imam, la gouvernance, et ce qui est obligatoire de concrétiser concernant l'obéissance aux gouverneurs et aux dirigeants. Et le fait que cette gouvernance est obligatoire.
Le fait que cette allégeance qu'il incombe d'avoir vis-à-vis de ses gouverneurs est obligatoire. Et le fait qu'il n'est pas permis de sortir contre les gouverneurs et les dirigeants en étant injuste vis-à-vis d'eux, et le fait qu'il est obligatoire de prier derrière eux. Et autres, jusqu'à sa parole, et autres parmi ce qui est relatif à cette croyance. Et d'autres parmi ce qui est relatif à la croyance vis-à-vis des gouverneurs et des dirigeants, au sujet desquels Ahl Sunnah wal Jama'a ont été contredits par Al-Khawarij, Al-Mu'tazila et leurs semblables. De la même manière que les gens de science citent ce qui est relatif aux affaires de la croyance qu'il incombe d'avoir concernant l'essuie sur les chaussettes, sur les chaussons en cuir. Et ce, contrairement à ceux qui ne voient pas le caractère permis de l'essuie sur les chaussettes. De la même manière qu'il cite ce qui est relatif à la croyance qu'il incombe d'avoir concernant les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala attribue à ses alliés. Ces choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ces caractéristiques qu'Allah ta'ala attribue à ses alliés, certains de ses alliés, et la capacité qu'ils ont concernant certaines choses, qu'on appelle le karamat, qu'on ne traduira pas par des miracles, mais des signes et une capacité qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à certains de ses alliés. Comme ceci est connu auprès de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il détaille ceci à cause du fait qu'il existe parmi les gens de l'égarement et de l'innovation ceux qui renient ces signes, comme le font al-Mu'tazila, et ceux qui exagèrent concernant ces signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala attribue à ses alliés, au point où certains ont exagéré, au point où certains ont fait de ces alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui Allah attribue des caractéristiques particulières de par le rang qu'ils occupent auprès d'Allah ta'ala, ils ont exagéré au point où ils les ont établis au-dessus des prophètes. De la même manière, ce qui est relatif au comportement, certaines de ces questions ont été citées dans ce qui est relatif aux questions relatives à la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà que la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comme nous l'avons compris, contient toutes ces choses. Et la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a n'est pas une croyance qui se résume simplement à la croyance en Allah et en ses noms et ses attributs, au jour dernier et au destin, comme certains peuvent le penser. Mais plutôt la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a englobe tout ce qui a été cité. Et ceci car ils ont contredit dans cette voie-là les gens de l'innovation et de la déviance, ceux qui rejettent les textes, ceux qui ne s'attachent pas fermement au suivi de la sunna, ceux qui ne se soumettent pas à ce qui implique ces textes, et ceux qui ne jugent pas d'un jugement, qui ne reviennent pas complètement au jugement de ces textes et de ce qu'ils impliquent. Et de par cette clarification, se distingue Ahl Sunnah concernant le fait qu'ils imensifient la Sunna, concernant le fait qu'ils imensifient les gens de la Sunna, et concernant le fait qu'ils se différencient et qu'ils réfutent ceux qui ont contredit la Sunna et les gens de la Sunna et qui ont contredit les a'imma de la Sunna. Puis Cheikh a terminé son introduction en rappelant, il a dit ainsi: nous allons, dans ce qui va suivre parmi les jours qui vont venir, Inch'Allah ta'ala, nous allons exposer de manière résumée ces différents points relatifs à la croyance que l'auteur a cités sans approfondir trop la parole et sans trop de détails, bien que il convient et il incombe de détailler ces questions-là. Cependant, lorsque le temps est court, nous allons nous contenter d'une clarification résumée. Parmi ce qu'il incombe de citer, avant de terminer ce cours, c'est le fait que ce livre, malgré, comme on l'a compris, le caractère résumé de ce livre et de ce charh de Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala, il est immensément bénéfique concernant plusieurs points. Il est immensément bénéfique concernant ce qui est relatif à, comme on l'a compris, à la compréhension de certains points
relatifs à la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a concernant les noms et les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et certains des points que Cheikh a mentionnés dans cette introduction. Également, d'un point de vue de la langue arabe, al-lughat al-arabiyya, il est extrêmement bénéfique de par les fawaïd, et ceci est connu, l'amour de Cheikh Salih al-Cheikh pour la langue arabe, quelque chose de connu auprès des étudiants en sciences religieuses, et un petit peu comme Cheikh Ibn Uthaymin, il n'hésite pas à citer des profils relatifs à la langue arabe en relation avec les questions de aqidah et d'utiliser ces règles de langue arabe qui sont établies de manière générale les gens de sciences de langue arabe, le rawiyoun ou le nahwiyoun et les grammairiens, afin de réfuter Ahl al-Bida' dans leur égarement. Et c'est ce que Cheikh a fait durant ce sharh, bien qu'il soit résumé comme on l'a dit. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه إنه سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.